कर्म मेरा अगे आ गया। गुरुद्वारे एक शब्द गाया, दिल करता सी भाई है नहीं सी कोई, मैं गाया तो मेरा अफसर कहता यार शब्द तो बड़ा वधिया कोने मोनिया, शब्द तो बड़ा वधिया पढ़िया, अगली बारी भी पढ़ेगा। तो अगली बारी मैं शायद गुरु नानक का ही शब्द पढ़िया थी, मैंने अजे भी याद आ। एंड तुम मनोगे गल 1968 दी है। तो मैं अगली बारी शब्द पढ़िया, गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गरबास न भरिया रे, मैं मूर्ख की केतक बात है फुट अपराधी तरिया रे। ये गल हैगी आ 69 दी, 500 साला बनाया सी, मैनू याद है शायद ये 500 साला दी। ये शब्द भाई गोपाल सिंह दा वो वड्डी लॉन्ग प्ले च आया सी, वो मैं शब्द पढ़िया सी। तो शब्द पढ़िया तो कहना वाह शब्द तो बड़ा वधिया पढ़िया। वो मेरी उन्हें ड्यूटी लाती, तू शब्द रोज पढ़ेगा। मैं जाके बाणी देखना किहड़ा शब्द पढ़ना किहड़ा शब्द पढ़ना, वो देखन लग गया, मैनू बाणी समझाउण लग पई। ये तो चलो मेरा तो कोई कर्म जाग पिया, कोई चंगा कर्म जाग पिया, ते भाई ते तुसी अज भी कर्म बदल सकते हो। मेरे वर्गे निकम्मे बंदे कुक्कड़ दे कर्म बदल गए ते तुहाडे नहीं बदल सकते। तुसी की समझे हो? सोचो जदों जनानियां मैं भी कुड़ियां छेड़दा सी, जदों मैं बाणी वल गया ते वो तो मैनू गंद लगा, ये तो गंद आवे हे वाहिगुरू नक हुण भी नक रगड़दा, वाहिगुरू हुण भी लगी ना कड़दा, वाहिगुरू वो भुल वो तेरे कर्मां विच सी, वाहिगुरू जी मेरी भुल माफ करी, वो तेरे कर्म इदां दे सन, पहलां इदां दे लिखे सन, हुण तैनूं नाम दी दात देती ना वाहिगुरू जी, पर वो तो अजे भी नहीं याद भुलदा, वो तेरे कर्म, वो तेरे कर्म। मैं तो इन्ना गंदा ते इन्ना नकम्मा, ते तू कम से कम अपने कर्म तू नहीं बदल सकता। मेरे वर्गे बंदे ते बदल गए, तेरे नहीं बदल सकते। इसलिए कहना एक बारी चल तू शराबी है, हरामखोर है, बेईमान है, लुच्चा लफंगा, औरतों का शौकीन है, डाउनटाउन जान ना बड़ा शौकीन, गोरी ना डांस करना, एक बारी मेरे वाहिगुरू को ला के हाथ जोड़ के तो गल कह दे मैंने भी सिक्खी बख्श। ये गल्लां डीप गल्लां ही, ये गल्लां सूक्ष्म गल्लां ही। एक बारी झोली अड्ड अड्ड झोली आ मत्था टेक, हे वाहिगुरू मैं बड़ा नकम्मा ही कुकर ही तेरा, मैं चारे कुरैतां करदा ही। एक बारी मैनू भी आ सिखड़ा एक कह रहे कुत्ता भौंक रहा सी, मैं उसकी गल सुन ली ते मैनू भी सिक्खी दे दे सच्चे पातशाह, मेरे ते भी कृपा कर दे, मेरा कोई कर्म बदल दे, मैनू भी रस आवे, मैनू भी बाणी दी समझ आवे, एक बारी बाणी दी विचार ही शुरू कर दे। जपजी साहब बहुत औखा है, वो तेनू 10 साल नहीं समझाउणा ना, जपजी साहब बहुत औखा है। आनंद साहब तो शुरू कर, या सुखमणी साहब तो शुरू कर, या आशा दी वार शुरू कर, तेनू जीवन जात समझ आवे। हौली पढ़ी, हौली 40 दिन सुखमणी साहब करना, 48 दिन आशा दी वार करी, ते 48 दिन आनंद साहब करी, प्यार नाल समझी ना, तेरा जीवन बदल जाए फटे मुंह कह दी करके देख लै, करके देख लै भैड़िया, करके देख लै, करके देख लै, मर सारिया ने जाना, तो नामो भूले जम का दुख सहना, मैं धरना ज्यों राखो रहना। मेरे वाहिगुरू जिवें तैनू चंगा लगदा मैनू रख लै, मैनू तां तेरे नाम दा ही आसरा है। हुण तां कोई रहना तो किसी ने भी नहीं, पर ये सारे धर्मराज कोल जाणगे। गल यह भी रहना तो किसी ने भी नहीं, जिन्हें अमृत नहीं छकिया वो सारे धर्मराज कोल जाणगे। तो धर्मराज फिर उत्थे सदा की देगा, उसका दिता दुख सारनगे भाई। जमदूत का लिखिया जम का दुख सहना, जम दा जम राज भी है ते जम दूत भी है। जे जम नू औंकड़ होगा तो जम राज क्यों, क्यों कला धर्मराज कला ही है। जे जम नू औंकड़ नहीं होगा तो जम दूत वो करोड़ा है। जदों जम राज की गल आऊगी जम नू औंकड़ होगा, जम राज मीन धर्मराज, तो जदों जम नू औंकड़ नहीं होगा तो जम दूत, इनू औंकड़ है नहीं, तो जम दूत का उत्थे दुख सहना पैना। दुख पहली गल तो गर्दन तो ही इदां मरोड़दा जिवें मुर्गे नू मरोड़ दईदा, मरोड़ के दूजे पासे ला दिंदा, दूजे पासे ला के खड़ा कर दिंदा, खड़ा ते नंगा खड़ा करदा, फिर मारदा की मारदा उल्टा टंग दिंदा, किल्ली ते टंग दईदा ना कपड़ा इदां टंग दिंदा। हाँ फिर दूजी गल की करन गया सी, जे औरत होई वो ब्यूटी पार्लर होनी, ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी लिपस्टिक सुरखी बिंदी वो लाली चमकीली बन के रहिंदी ना, उन्हें जांदियां वो खूह विच गोता है बीबी ओ तेरी लिपस्टिक उतरी कि नहीं उतरी, वो तो बीबी ने तो पहले राण तो दसिया ना, बीबी वो ब्यूटी पार्लर की करन गई सी,
ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ, ਬੀਬੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਗੋਤਾ ਦੇ ਕੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਉਹ? ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੋੜ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਵੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਦੇ ਜੀ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਈ? ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ? ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਚਾਰੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਡੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾ ਦੇ ਅਰਦਾਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਅਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਝੋਲੀ ਅੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, हे ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, हे ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਅਸੂਲ ਸਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ? 5 ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ 5 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਚ ਕੇ ਆਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਦ ਦਸੇ ਗੁਰੂ, ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਦ ਸੱਚਖੰਡ, ਆਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ 5 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਤਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਬਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਚੌਧਰੀ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ, ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ, ਸ਼ਾਹ ਮਰੇ ਸੰਚੇ ਮਾਇਆ ਦਾਮ, ਮੈਂ ਧਨ ਦੀਜੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਚੌਧਰੀ ਹੋਣ, ਰਾਜੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਮੱਛਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਨਿਰੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਕਹਿ ਤੂੰ ਵੀ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਜੋ ਅਸਲੀ ਧਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਰਈਅਤ ਮਹਿਰ ਮੁਕੱਦਮ ਸਿਕਦਾਰ ਹੈ, ਨੇਚਲ ਕੋਏ ਨਾ ਦਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅਫਰਿਓ ਕਾਲ ਕੂੜ ਸਿਰ ਮਾਰੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਜਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਮੁਖੀਏ, ਚੌਧਰੀ, ਸਰਦਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਿਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਬਲੀ, ਅਮੋੜ, ਜਮਦੂਤ, ਮੌਤ,
ਝੂਠੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਰਿਓ ਕਾਲ, ਅਫਰਿਓ ਅਮੋਲ, ਕੂੜ ਸਿਰ ਮਾਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਝੂਠਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਚਲ ਏਕ, ਦੇਖੋ ਨਿਚਲ ਹੈਗਾ, ਨਿਚਲ ਏਕ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਸਦਾ ਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ ਕਰ ਸਾਜੀ ਤਿਨੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੋਈ ਖਤਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਪਤ ਹੋਈ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੇ। ਵਾਹ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਔਕੜ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ। ਨਿਚਲ ਏਕ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸੋਈ ਉਹੀ ਆ ਜਿਨ ਕਰ ਸਾਜੀ ਤਿਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਗੋਈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪੋ ਤਾਂ ਪਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਓਏ ਓਏ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਓਏ ਓਏ ਵਾਏ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਵੇ? ਕਿਆ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦ ਕਹਿਤਾ ਸਰੀਰ ਕਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰੀਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਕਰ, ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਲਿਆ ਕਰ ਮੱਥਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਆਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲੇ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਥਾਂ ਦਿਸੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਜੀ ਸ਼ੇਖ ਭੇਖ ਫਕੀਰਾ, ਵੱਡੇ ਕਹਾਵੇਂ ਹਉਮੈ ਤਨ ਪੀਰਾ, ਕਾਲ ਨਾ ਛੋੜੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੀਰਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਜੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੇਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੇਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਫਕੀਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਵਾਉਣ, ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੀੜ, ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਤੇ ਫੇਰ ਬਚਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚਾਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾ। ਕਾਲ ਜਾਲ ਜੇਵਾ ਅਰਨੈਨੀ, ਕਾਲ ਜਾਲ ਜੇਵਾ ਅਰਨੈਨੀ, ਕਾਨੀ ਕਾਲ ਸੁਨੇ ਬਿਖ ਬੈਣੀ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁੱਠੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ। ਭਾਈ ਕਾਲ ਮੌਤ ਜਮਦੂਤ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਰੋਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਾਂ, ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਜੀਵ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਗੰਧ ਇਸੇ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ ਮੋਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਦੂਤ ਵਾਪਸ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵ ਸਿਆਣਾ, ਦੇਵੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਪਰਪਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਸਮਝੂਤ ਜਮਦੂਤ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਹ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਭ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ
ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਾਮੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤਾਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੈਵੀ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਜਮਦੂਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਕਾਲ ਜਾਲ, ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਲ ਜੀਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਹਿਰਦੇ ਸਾਚ ਵਸੇ ਹਰ ਨਾਏ, ਕਾਲ ਨਾ ਜੋਏ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਮਾਏ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸੇ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਸਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਸਾਚ ਵਸੇ ਹਰ ਨਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਸੁਰਤੀ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂ ਡਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬੋਲੇ ਸਾਚ ਮਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਚਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ, ਰਹੇ ਅਤੀਤ ਸੱਚੇ ਸਰਨਾਈ। ਸੱਚ ਕਰ ਬੈਸੇ ਕਾਲ ਨ ਜੋ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਕੋ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਦੁਖ ਮੋਹ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰ ਬੈ, ਸੱਚ ਕਰ, ਸੱਚ ਕਰ, ਸੱਚ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਤੋ ਇੱਕ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੋ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਰਮੋਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜ ਘਰ ਥਿਰ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਕਾਂ ਸੂਰ ਕਿਰਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ਬੇਅਮਰਤੀਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੀਵ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਧਰਮ ਕਮਾਓ, ਖਾਲਸੇ ਰਹੋ ਪਿਓਰ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਖਾਲਸ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਜੀਵ ਮਗਰ ਜਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਲਾ ਯੋਰ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦੇ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਹੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਾਪਸ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਲਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ,
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈ। ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ, ਛਕ ਲਈ। ਅਜੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਦੀ ਮੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਲੱਭੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਬੜਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਨੋ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਵਰਕ। ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਵਰਕ ਇਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ 110% ਗਲਤ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਲੱਭੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਲੱਭੋਗੇ? ਤੋ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕਣਾ ਹੈ? ਨੈਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ? ਕੁਰੈਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਣਾ ਹੈ? ਸੁਰਤੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਗੀ। ਤੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰਤੀ ਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰਤੀ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਹਿਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗੁਰਮਤ ਅਪਿਓ ਪੀਓ ਅਕਥ ਕਥ ਰਹੀਏ, ਨਿਜ ਘਰ ਬੈਠ ਸਹਿਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਰ ਰਸ ਮਾਤੇ ਇਹ ਸੁਖ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸੁਖ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਹਿਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਤਮਤ ਪਾਈਐ, ਗਤਮਤ ਪਾਈ ਆਤਮ ਚੀਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮਨ ਤਾਂ ਨਰਪਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਗਤਮਤ ਪਾਈ ਆਤਮ ਚੀਨੀ, ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਰ, ਪਰਮਹੰਸ ਸਤ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਜੈ ਦੇਖੂੰ ਤੈ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਤੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣੀ। ਤੋ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਵੰਸ਼ੀ ਪਰਮਹੰਸ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਕ ਰਸ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰਹੇ ਨਿਰਾਲਮ। ਏਕਾ ਸੱਚ ਕਰਨੀ, ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ। ਮਨ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਚੁੱਕੀ ਅਹੰਗ ਭਰਮਣੀ, ਚੁੱਕੀ ਅਹੰਗ ਭਰਮਣੀ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਹੰਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਨਿਤ ਦਾ ਆਚਰਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸੋਭਾ ਕਰਕੇ ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੋੜ ਮਨ ਹੁਣ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਹੰਗ ਭਰਮਣੀ ਇਨ ਵਿਦ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਤੋ ਹਰ ਜੈਸਾ ਸੰਤ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰ ਗਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਹਮ ਅਵਰ ਨ ਭਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਰਹਿਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੁਰੈਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?
सिमरन करन करके नाम रस की प्राप्ति होने करके सारे वाहिगुरु दे पुत्र संत भगत सचखंड पहुंच गए। तो सुरती लाउन करके वाहिगुरु मिल गया तो होर किसी की तलाश ही ना रही, खत्म हो गई गल, होर कहीं तलाश ही ना रही। साच महल गुरु लख लिखाया, साच महल गुरु लख लिखाया, नेचल महल नहीं छाया माया, साच संतोख भर चुकाया। बड़ी वड्डी गल है। सुरती लाउन करके अमृत छक के, सुरती लाउन करके ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਜਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਛਾਇਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਨਾਮ ਮਲ ਖੋਈ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਨਾਮ ਮਲ ਖੋਈ। ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। अगली अष्टपति है, उस तो और है गुरु साहब दी अष्टपतियां। वाहिगुरू बख्शिश करे, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू।